parallel and perpendicular lines. Now see, our topic is parallel and perpendicular line. First, what is mean by parallel line? Okay. Now see, parallel line means lines in the same plane which do not intersect. Remember, these are two lines. Suppose M and N. This is M and this is N. These are two lines which do not intersect each other, and that's why it is known as parallel line. But second condition is they lie in the same plane. सेम प्लेन म्हणजे एकाच प्लेन मध्ये असले पाहिजेत, म्हणजे एकाच पेपरवर. कळलं का याचा अर्थ? इन द फिगर द लाइन M and N आर इन द सेम प्लेन अँड दे डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर. हे असे किती लांबपर्यंत लाईन दिली तरी ती कधी एकमेकांना इंटरसेक्ट करणार नाहीत, म्हणून त्याला बोलायचं पॅरलल लाईन. हां, अनदर एक्झाम्पल इज रेल्वे. रेल्वेचे रूळ असतात बघा. हां, रेल्वेची पटरी, दॅट इज example of parallel line. And this symbol, two vertical lines, is used to denote the parallel lines. Remember, these two vertical lines are used to denote the parallel line. Parallel lines do not intersect each other no matter how far they are extended on either side. म्हणजे या दोन्ही बाजूला ते किती वाढवले याला इम्पॉर्टंट नाही आहे, फक्त कंडिशन काय आहे? they do not intersect each other and lie in a same plane. That is the condition for parallel lines. The next one is perpendicular lines. What is meant by perpendicular lines? When two lines form a right angle. See, this is right angle. Right angle means angle that is which is 90 degree. That is known as right angle. Remember, with each other they are said to be perpendicular to each other. See, here PQ and RS are perpendicular to each other, and this is the symbol. See, this is symbol for perpendicular. This symbol for perpendicular. And now see, solve example. Which of the pairs of the lines given below are parallel? Very easy. See here, option number first. These two lines are parallel to each other. या लाईन का नाही आहेत तर कारण ही बघा, ही लाईन अशी एक्सटेंड केली तर एकमेकांना काय होतात, मिळतात. इथे पण बघा, ही लाईन एक्सटेंड केली ही अशी तर इथे इंटरसेक्ट होतात. या तर इंटरसेक्टिंगच आहे. इंटरसेक्टिंग म्हणजे एकमेकांना मिळणाऱ्या. इथे मात्र ह्या लाईन बघा, अशा किती पण आपण एक्सटेंड केल्या तर एकमेकांना मिळणार नाहीत, म्हणून या दोन लाईन काय आहेत, पॅरलल आहेत. दॅट इज ऑप्शन नंबर 1 इज युअर करेक्ट आन्सर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर द लाइन्स परपेंडिक्युलर टू ईच अदर? नाउ सी, इन फिगर फर्स्ट दे आर नॉट परपेंडिक्युलर. सी फिगर सेकंड परपेंडिक्युलर. ओके, इन फिगर सेकंड the two lines are perpendicular to each other. That is option number 2 is your correct answer. In which of the following English letters do you see perpendicular lines? See, a very easy. T मध्ये perpendicular होतं बघा, T असा, म्हणजे इथे काय झाली, perpendicular line. In which of the following pairs of English letters do you see parallel lines? आता याच्यापैकी कोणत्या लेटरमध्ये पॅरलल लाईन दिसते आहे? आता इथे बघा, ई मध्ये आहे का बघा, ई मध्ये बघा, ई मध्ये आहेत ना पॅरलल लाईन बघा. दिस इज पॅरलल टू दिस, पॅरलल टू दिस. ओके, अँड एफ मध्ये पण बघा, दिस इज पॅरलल टू दिस. म्हणजे कोणते दोन लेटर आहेत, फक्त ई आणि एफ. ए आणि व्ही मध्ये आहे का बघा, ए ची लाईन अशी अशी आहे, एकमेकांना इथे इंटरसेक्ट होते. व्ही ची पण अशी इंटरसेक्ट होते, म्हणजे फक्त ऑप्शन नंबर काय ना, राईट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज युअर करेक्ट आन्सर. In which of the following alternatives are the lines parallel? A large quadrilateral drawn on a field. एक quadrilateral आहे, तो फील्डवर असा ड्रॉ केला तर या लाईन एकमेकांना. A figure having 4 sides, that is known as quadrilateral. More than 3 sides actually. Okay. The blades of fan, they are parallel to each other. No. Two branches from fork of trunk, हे पण नाही. द अपोजिट एजेस ऑफ रेक्टँग्युलर टेबल. एक टेबल आहे, असा रेक्टँग्युलर टेबल आहे आणि याचे अपोजिट एजेस आहेत, म्हणजे ही अपोजिट एजेस, दे आर पॅरलल टू इच अदर. ओके, दॅट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज युअर करेक्ट आन्सर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्झाम्पल ऑफ परपेंडिक्युलर? नॉट एन एक्झाम्पल, क्वेश्चन फिरवून विचारलेला आहे. ओके, नॉट एन एक्झाम्पल ऑफ परपेंडिक्युलर लाईन. रेल्वे लाईन, आत्ताच मी सांगितलं रेल्वे लाईन हे काय आहे, पॅरललचं एक्झाम्पल आहे, म्हणजे नॉट एन एक्झाम्पल. ऑप्शन नंबर काय येणार आहे, फर्स्टच येणार आहे. इलेक्ट्रिक पोल आहे, हा पॅरलल असतो रोडला. द पोझिशन ऑफ मिनिट हँड अँड अवर्स हँड ॲट 9 o'clock, 9 o'clockला असं बनतं ना, म्हणजे काय असतं, परपेंडिक्युलर असतं. इथे विचारलं आहे नॉट एन एक्झाम्पल ऑफ परपेंडिक्युलर, म्हणजे ऑप्शन नंबर फर्स्ट येणार. द ॲडजस्टंट साईड्स ऑफ रेक्टँगल. आता ॲडजस्टंट म्हणजे काय आधी सांगतो. हा रेक्टँगल आहे, तर याच्या ज्या बाजूबाजूचे साईड असतात बघा,
दिस साईड अँड दिस साईड आर नोन ॲज ॲडजेसंट. ॲडजेसंट म्हणजे बाजूबाजूच्या. तर ह्या एकमेकांना काय आहेत बघा, परपेंडिक्युलर आहेत. मग काय येणार ऑप्शन, आर परपेंडिक्युलर्स टू इच अदर, ऑप्शन नंबर सेकंड. देन नेक्स्ट वन इज टू पॅरलल लाईन्स डॅश इच अदर. टू पॅरलल लाईन्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर. दे नेवर इंटरसेक्ट. Two lines which are perpendicular to a line are two lines which are perpendicular to a line. आता बघा इथे एक ही लाईन एल आहे सपोज. या एल लाईनला दोन लाईन परपेंडिक्युलर आहेत. तर या दोन लाईन एकमेकांना काय असणार, तर पॅरलल असणार. बघा ह्या दोघांना एकमेकांना कधीच इंटरसेक्ट करणार नाहीत, बरोबर. त्या दोन अशा म्हणजे काय येणार, पॅरलल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज if two parallel lines are increased again they will intersect each other immediately. नाही येणार. after more increasing they will intersect नाही होणार. they will not intersect. काय येणार आन्सर, they will not intersect each other, कारण ते पॅरलल आहे, बरोबर. then next one is adjacent sides of square are. आता हा स्क्वेअर आहे. स्क्वेअर म्हणजे काय, all angles are right angle and all sides are congruent, that is known as square. Now our question is adjacent sides of square. Adjacent म्हणजे बाजूबाजूच्या. AB and BC are perpendicular to each other. That is option number second. Here perpendicular to each other. Then next one is the opposite sides of rectangle are. हे बघा रेक्टँगलच्या अशा अपोजिट साइड एकमेकांना काय असणार आहेत, पॅरलल. That is option number 3. Very easy. Then next question is if two lines are perpendicular to each other then what is the measure of angle between them. दोन लाईन अशा एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत, तर अँगल किती का असणार, 90 डिग्री. द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स इज सेम ॲट ऑल पॉईंट्स. इन्क्रीज होतं का, नाही. डिक्रीज पण होत नाही. व्हेरी लार्ज नसतं, तर काय असतं, सेम ॲट ऑल पॉईंट्स. बघा दोन पॅरलल लाईनचं डिस्टन्स काय असणार, सेम राहणार. रेल्वेची पटरी फॉर एक्झाम्पल. द मेजर ऑफ अँगल बिटवीन ॲडजेसंट साईड्स ऑफ युअर नोटबुक. नोटबुकच्या ॲडजेसंट साईडमधला अँगल किती असणार आहे, 90 डिग्री. व्हेरी इझी. द अपोजिट साईड्स ऑफ स्क्वेअर्स आर पॅरलल्स टू इच अदर. स्क्वेअरच्या अपोजिट साईड्स काय असणार, पॅरलल. ॲडजेसंट साईड्स ऑफ रेक्टँगल आर. रेक्टँगलच्या ॲडजेसंट साईड काय असणार, परपेंडिक्युलर टू इच अदर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राईट डाऊन द पेअर ऑफ पॅरलल लाईन्स फ्रॉम द अबोव फिगर. आता पॅरलल लाईन्सचे पेअर काय येणार बघा, लाईन एल अँड लाईन एम. बघा ही एम अँड एल. अजून काय येईल, एन अँड ओ. बघा एल अँड एम. बघा इथे एल अँड एम बरोबर आहे. एन अँड एल नाही येणार, म्हणजे ऑप्शन नंबर फर्स्ट येणार नाही. एन अँड एल. एन अँड एल आहे का, नाही. ऑप्शन नंबर सेकंड पण रॉंग. एम अँड ओ. एम आणि ओ आहेत का पॅरलल, नाही. ऑप्शन नंबर थर्ड रॉंग. म्हणजे ऑप्शन नंबर 4 काय असणार आहे, राईट असणार आहे, बरोबर.